محمد. الفاتحة حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد قتل الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله جميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المحجرين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والبيت والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم جميع العلماء والأولياء والصالحين ومن جميع الشيخين أجمعين خصوصا إلى روحية سيدنا محمد محمد بن سنة سيدنا الكريم مقدم محمد بن علي البعلوي وإلى روح قطب العلماء محمد بن محمد الغازي وكل أحباب ياسر البستر وكل مقام عبد العبد الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان الأحمد ومن الشيخ محمد أصل بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كسب الأنوار بن الحج اسماعيل البنجري والشيخ محمد شروني عبد المغير البنجري والشيخ محمد سلم بن حجي محمد جرمان بن حجي مسلم الأبين والشيخ محمد زين بن عبد الله الصقور وخصوصا إلى روح الشيخ محمد عبد القادر بن عبد المطلب وجميع مشايخنا ووالدنا ووالدكم بأن الله الكريم يعلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويميت علينا وعلى رباتهم من بركاتهم وأسرار وأنوار أولي منافاتهم وخصوصياتهم في الدنيا والآخرة. وأن الله الكريم يرزقنا ببركتهم أجمعين طول الملك والصحة والعافية مع كمال متابعة النبي ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة في الدنيا والآخرة وحسن خاتمة عند الموت على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, limpahan hidayah dan taufik kepada kita bersama
hingga dapatlah kita kembali berkumpul bersama dalam ibadah, tentunya dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini, keluarga kita dan orang yang kita sayangi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingannya, dijauhkan daripada segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita halaman 28 lah. Sekarang babnya sudah bab kedua, membicarakan tentang jantung atau hati. Nah, belainlah jantung hati belainlah. Nah, tapi ini jantung hati jadi padahkan orang lah. Nah, jadi coba lihat. Nah, halamannya 1 2 3 4 5 6, baris ke-6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bih. Ulangi sedikit lah nomor 2 semalam. Jadi kenapa kita membersihkan hati atau lebih memperhatikan hati kita daripada zahir kita? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama semalam karena Allah Ta'ala menyuruh. Yang kedua semalam karena sabda Nabi, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa-rupa kalian, batang tubuh kalian, hanya saja memandang kepada hati-hati kalian. Sambungannya, maka jantung itu tempat tilik semalam bahasa kita apa? Pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ada memandang selain hati lah. Maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita yang ia tempat tilik manusia. Kalau manusia pasti melihat apa ya? Hati ya apa muka lah, karena yang dilihatnya adalah zahirnya. Ada melihat hatinya. Bila ada sahabat melihat hati lah, berarti itu orang mati sudah. Sebab hati tak keluar. Nah, kalau melihat hati itu orang-orang tertentu aja, biasanya wali-wali Allah SWT, dan mereka pun walaupun dibukakan mata batinnya kada sembarangan nabak-nabak orang. Padahal tahu tak, bukan wali-wali itu lah, makanya orang aja bila beta wali itu terkadang kadang macam-macam. Tapi ya karena sidin tahu apa yang di dalam hati kita. Itu namanya takut firasatul mukminin, takutilah firasat orang-orang mukmin, karena mereka memandang bukan mata biasa tapi dengan pandangan batin. Jadi orang tuanya biasa-biasa saja, mereka bijaksana dalam menentukan sikap. Terkadang kita aja nah, bila salah langsung diponis salah, ada bunyinya kada dibaiki-akannya. Padahal tahu pada orangnya hatinya kada baik, cuma diperbayakan hatinya supaya apa? Inya tuh merasa dilindungi jurang untuk kelemahannya atau kekurangannya. Nah, padahal tahunya kekurangan kita, kelemahan kita, tapi gak ada disebarluasakannya. Karena mereka sifatnya sattar lah, kayak apa? Sattar itu maha penutup bagi Allah. Nah, jadi kalau manusia yang dilihatnya adalah tirik manusia itu adalah batang tubuh. Sedangkan Allah Ta'ala kada melihati batang tubuh, tapi melihati hati kita. Ada orang kalau dilihat tuh orangnya gila orangnya bagana di higa masjid. Nah, lalu ada tergelitik orang alim ini alim orangnya lah, mungkin ya orang soleh, hatinya tuh tergelitik apa ya, biasa kita tuh bila melihat sesuatu yang baik kan biasanya spontan kita apa ya, memuji. Bila melihat yang kada baik spontan apa ini ya, hati ini bisa mencibir atau agak kada nyaman lah, itu manusiawi lah. Tapi kalau orang mempunyai hati yang baik, ya tetap sangka baik dan pandangannya bukan zahir. Jadi orang tadi melihat orang gila aja, hatinya tuh kayak sedikit ada sinis, langsung ditagur orang gila tadi. Kan berarti tahu tuh apa ada dalam hati manusia tuh kawannya. Jangan kayak itu jadinya anakku aja. Kan belum tentu madakan aku nih gila. Sekarang lihat hati aku jadinya. Kita juga berjalan ke mana? Ke hutan. Ternyata di hutan tuh ada orang gila tadi. Ada seekong ada, ternyata ada beberapa orang. Nah, aku memang gila, tapi aku kada gila aja sih. Nah, di sana soalnya sih apa ya beribadah. Sedangkan gila itu pada pandangan manusia. Jadi padahal orangnya kada gila orangnya. Cuma tapi ya supaya manusia itu jangan apa? Jangan jangan supaya jangan tenar. Ada kita lah semakin hebat, semakin tenar, semakin suka. Nah, ada orang kada disembunyikan orang. Adalah orangnya kayak gila. Padahal kan gila wahli sih dia. Tagur si dia langsung orang saleh tadi. Nah, bila ditagur itu biasanya dia
orang yang ditagur itu termasuk orang yang masih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ikam tulah salah ada ditagur orang, itu berarti alamat kada baik manusia. Nah, jadi kan bila ditagur orang dalam keadaan salah itu bersyukur benar, berarti kita ini masih ada Allah. Apa ya, Allah itu masih peduli dengan kita karena kada hendak membiarkan hambanya tak salah. Tapi bila orangnya tak salah, kada ditagur-tagur, berarti orang kada sayang tahun kita. Ada kita kada bila salah ditagur sarik sekalinya. Kada tahu di dalam taguran itu ada kasih sayang yang terpendam, walaupun caranya mungkin kasar lah, atau mungkin apa tuh kalau kesinggung itu lah, iyalah. Nah, padahal orang managur itu tuh tanda-tanda Tuhan masih sayang awan kita. Jadi ditagur orang soleh tadi. Nah, lalu sadar si dia. Nah, tuh manusia melihat pandangan zahirnya aja, padahal yang dipandang adalah pandangan batin. Oleh karena itu yang patut diamalkan sangka baik dengan Allah dan makhluknya. Karena sangka baik itu karena pulang batin, maksudnya tuh melihat kondisi dan orangnya. Kita misalnya sangka baik awan orang jahat, belain sangka baik awan orang baik, caranya belain lah. Nah, itu ada nanti apa ya pasalnya yang belajar itu pulang. Nah, jadi manusia tadi yang dilihatinya adalah rupa kita. Jadilah bila orang melihat rupa kayaknya nanti kita bakawan nih. Misalnya maaf lah, bungas misalnya rekam ibadah. Cuma pandangan rekam ini pandangan zahir aja. Bila kada bungas kayak aku, dia bakawan. Tapi karena kada bungas mah. Karena pandangan adalah muha aja awan nang batang tubuh. Punya bila kada strike, kada bagus muha. Parah kada bakawan. Supaya aku membawa ke orang banyak. Mun aku banyak bungas, masih ada bungas. Karena ngalih ikam kada lawan, ikam kada jangan dirawa orang. Nah, berarti pandangannya cuma muha aja. Tapi kalau pandangan batin, pandangan akhlak, maka nang dipikirkan tuh bukan masalah mukanya aja, batang tubuhnya. Bila inya baik kelakuan, sih kada baik ke orangnya, muanya kada baik. Tetap kita kawan-kawan nih. Nah, gitu. Nah, ini kan rupanya aja yang dilihat. Dan kita biarkan jantung kita kotor, berlumuran dengan segala sifat kecelaan yang ia tempat tilik bagi Tuhan kita. Nah, kita nih lah, maaf lah. Masalah muha oma biori kili, apalagi anak gejala supaya bungas dia. Muha kita nih, nukar banyak benar. Apalagi binian tuh lah, nukar di Shopee macam-macam. Kalau nukar di pasar terlarang, bedanya banyak. Misalnya nukar krim-krim tuh harganya 50.000, kalau di Shopee malaran tak kurang 10.000, 40.000. Nah, nukar itu aja tukar, sedangkan kelakuan kada dibeki. Nah, itu nak kalah benar nih. Nanti di sekolahan tuh yang banyak dapat benar, padahal sudah dipadahi deh. Kenapa jadi kata kayak itu? Karena kebiasaan sudah mendarah daging mungkin, karena kuitannya kadang malah jadi akhlak. Nah, makanya padahal selama 3 tahun rancak ditagur-tagur itu terbiasa tuh kan tuh. Nah, yuk kaltir lah. Nah, jadi itu namanya sifat kecelaan. Nah, menghiasi muka silahkan, tapi lebih wajib lagi menghiasi atau menghiasi bagian hati, karena yang dilihat Tuhan tadi lain awak tuh bisa hancur, tapi hati bukan hati yang ini lah, hati yang kedua ada mau hancur ya Allah. Bahkan seyogianya bagi yang berakal menghiasi jantungnya dan menghiasinya lebih bersangatan daripada membersihkan dan menghiasi mukanya. Nah, ini orang bakal lah. Orang bakal tuh ada tapi yang nukar sabun lah, nah dihiasinya adalah jiwanya. Kadang mungkin kayak apa menghiasi jiwa itu dengan apa ya? Nyata dengan ilmu dan riyadhah lah. Riyadhah itu latihan. Ibaratkan belajar, misalnya belajar sifat apa? Sifat sabar, kan belajar sudahlah. Nah, riyadhah itu ibadahnya untuk melatih ini. Kada kawahnya mbah belajar nih, beli ke rumah ikan mbah belajar ini kada apa-apa lalu, mun kada diamalkan. Nah, pengamalannya itu perlu riyadhah apa ya? Sedikit demi sedikit.
dan Anda pacangan buka ke masyarakat gitu kan. Bila buka ke masyarakatnya anu kada kawa kada belajar kan. Bila bisa berjiwa sosial di masyarakat nyaman kok. Nah, tuh kadang kok ada belajar ilmu apa ya? Ilmu batin, ilmu akhlak. Mak harapnya ilmu batin ya. Padahal ilmu akhlak kan harapnya sama ilmu batin itu. Nah, ketiga pulang alasan kenapa perlu kita membersihkan hati, menghiasi hati dengan yang baik. Bahwasanya jantung atau hati itu halaman surah lah raja bagi segala anggota dan segala anggota itu mengikut ia akan perintah rajanya. Nah, jadi bila jurang hati baik maka anggota segalanya baik. Dan apabila baik jantung itu niscaya baik segala anggota. Dan apabila jahat itu niscaya jahat segala anggota. Sabda Nabi, inna fil jasadi mudghatan lah. Inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Rawahu Syaikhan anin Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu taala anhuma. Karena bila berapa menit ya, berapa 5 menit 7 menit kira-kira padahal. Nah jadi orang bapaknya kalau gak salah ini bahol lah, ini orangnya kada banyak lah, bisa dua soalnya. Orangnya berapa kita nih? Nah, saat tadi barang paling kejelian makanan enggak. Jadi banyak kawan ini supaya orang SMS saja nomor mandi warung dia atau di nongkrong di anak tadi. Baik nongkrong di sini tuh karena bisa ya setengah lanjutakan mulai. Asalnya hujan, isanya hujan kasih tuh mah kasihannya. Gadisnya berdua kah sudah nak? Gadisnya ada nih. Hari zamannya anu bila warung kada ada bebinian no mah. Tapi payo. Apa kau tuh bingung juga mah. Tapi ini Allah Bapak kada menyinggung anu kejadian. Bila kita tuh ada barang maksudnya ini kan rancak udah santai ada santai tapi berpahala kayaknya kalau nangka itu mubah saja selama tidak melalaikan waktu. Nah awan kada Allah nang haram misalnya haram sambil berpacaran pernya di situ jangan dong iya pernya di kafe sambil bawa main nano bibinian jangan gitu tuh. Hari ini kisahnya santai aja ya kalau nah boleh aja tapi ingat waktu salat itu adik kita aja di amuntai itu orang ajar masih kali hai di amuntehan padahal bukan kita jadi maksudnya bukan Islam juga lah orang kafir lah orang kita juga jadi ingat dia amun saben hari kayaknya kurang pas yang bukan uang lah maksudnya itu kita begawi nah lah ini kan punya hari sudah begawi situ santai kan jadi masalah ini kan ada siang di situ malam di situ gimana dapat duit nah duit kita sekalinya nah pagi ini kan sudah masa begawi sudah. Nah, jadi lebih baik mementingkan begawi sambil itu basi kita tuh melepaskan penat saja. Nah meregangkan otot-otot lah sambil lihat aja bergembus. Artinya bahwasanya ada di dalam tubuh itu sepotong daging. Apabila baik ia niscaya baik oleh tubuh. Itu semuanya dan apabila binasa ia niscaya tambahilah niscaya tambahi binasanya tinggal sebuting kan tolak dan apabila binasa ia niscaya oleh padahal niscaya binasa tambahi binasalah itu ada yang binasanya samakan kayak itu binasa ia niscaya oleh itu sebelum oleh itu binasa niscaya binasa oleh tubuh itu binasanya hilang itu pangarnya bila belajar banget ada ngarannya dobit dapatlah nih nah ini kan ia niscaya olehnya tambahin di tangannya nih niscaya binasa oleh tubuh itu dapatlah niscaya binasa oleh tubuh itu semuanya jaga dan yaitu jantung jaga jatuh bahasa kita perhatian yaitu nang dijaga itu adalah jantung. Pokoknya lah bila hati itu masih ada orang berhati jurangan, masih ada perasaan. Hati itu perasaan ya, mau ada perasaan masih ada insya Allah kalau dibaiki. Tapi mau orang tua ada punya hati dah, ya Allah.
ada kawa lagi dibaiki lain psikopat tuh lihat ya ada hatinya psikopat kalau yang kata gimana nantak ke film lah ya ada nang di mana tuh nang di TV itu nang dipotong-potongnya dia di mana dalam koper oh benar ada soal tuh lah masih ingat apa ya maaf lah ini tuh bencong rasanya kenapa ini tuh berpacaran sama lakian saya lakian tuh nya normal wajar aja ambil duitnya kalau nyala sahanya berpacaran nyawan asli bibinian sariknya soalnya lakiannya tuh dimutilasinya oh, yang dalam koper itu hantu kan berhenti lagi gitu tuh cakanya kada berbau kada ketahuan tuh dibuangnya kemana kah nah pas ketahuan pada nang di dalam koper ada potongan-potongan manusia nauzubillah mudah-mudahan di daerah kita ini jangan itu ya Allah mudah-mudahan supaya sebagian kita ini baik kan ada kada dulu pandangan lah alhamdulillah kita nih kada setahun tuh kada ada jangan pembukaan alhamdulillah berarti kami kita ini baik apa ya daerah kita ini nama bagus saja gitu nah mau di Jawa tuh satu masa tomat bemetian nah mana tuh deh ayo nah hilang ayo masuk ke mana sini barang hilang nah itu barang mana kata tadi apa karena biasa gitu nah itu kalau berhenti lagi yang tanya binasa lah bila pokoknya bila hatinya baik insya Allah badannya nih kawat untuk berbuat baik karena rajanya tadi menyuruh anak buahnya ya nih awak-awak semuanya aneh ujian misalnya jangan hati apa nak tolak kamu nah majelis di malam ahad tak siapa yang disuruhnya betis berjalan tangannya disuruhnya memulas sepeda motor siapa namanya memulas tuh hati perasaan kita memulas tuh jadi bila hati sudah menyuruh tuh saya seperti tapi bila ini hati tadi kada baik nah hati juga tuh namanya tuh kulir aja baik kenapa ya baik pada happy aja jangan hati apa ayo tangan picik-picik nah yang berarti itu si hati itu nah bila hati itu kau dikuasai maka anggota lain kau juga kau dikuasai itu pang jadi kenapa kita belajar masalah ilmu tasawuf nah di sekolah tuh belajar ya tasawuf cuma kada apa ya kada runtut dari awal dan lancap cabut-cabut dan kemudian lah kita nih bukan masalah apa ya masalah bisa betul bisa saya mengajar bisa sebentar mengajar cuma pertama dulu lah bukunya pengarangnya siapa pengajarnya siapa terkadang bukunya harap pengarangnya wali maaf nama ajarnya itu tahu ajar aja artinya pandirnya harap tapi ini kada mengamalkan sekalinya nah, bukan kita madahan kita pembaiknya panglah cuma kita belajar kita berusaha untuk mengamalkan bisa ulang tuh mau panjang tapi kan yang nakal atau anak nah mungkin barakah dari lain itu kan didekatkan pertama barakah di guru mungkin kedua mungkin barakahnya tulak itu mungkin barakahnya duduk di situ mungkin barakahnya apa tunduk awan gurunya itu apa ya tambahan supaya cepatnya kalau tak amalkan nah jadi bebanyak kok mau di sekolah mungkin beberapa tuh sudah ada hilang deh contohnya dulu yang datang ikhlas lillahi ta'ala nah satu udah barakahnya dapat deh itu cepat walaupun kada paham mana belajar kada paham lagi mungkin hari ini kada kau tak amalkan tapi besoknya karena ada barakah tadi ada juga barakahnya tuh barakah bersalaman awan paguruan padahal paham kada bisa kada membaca cuma mandangkan marah yang batu sungkum awan gurunya ketika itu Allah nazrah tuh pandangan Allah tuh waktu itu tak putuh langsung nah putuh tuh patah hayat tahu terbuka waktunya bersama itu terbuka hatinya untuk apa ya mengamalkan jadi banyak lah itu makanya di sekolah itu terkadang lah beberapa kali dipadahkan ada orang bilang belajar itu bukan gurunya gila hormat tapi murid harus menghormat sekali lagi nah gurunya kada gila hormat tapi muridnya wajib menghormat jadi di sekolah itu kalau kita biasakan aja di sekolah itu belajar salamnya gurunya kada apa ini menyalam itu dapat pahala sunnah orang sepuluh kuliah kita kada dapat pendapat orang yang salaman itu nang kada sunnah lah kada dapat
pendapat itu tadi pendapat kita apa ya, ketika Anda bersalaman itu ada rasa tawaduk awan orang tua, apalagi orang perguruan itu nang cepat masuk nang ilmu itu. Hari ini kita ada awan guru kerja mana ho imbang lalu bahkannya situ gurunya sama juga karena sih nggak ada latar belakang di agama Pak. Ya. Tapi kalau kita gurunya latar agama belakang agama apa umum lah, hormati sidin tuh maras ini jadi depan orang terus cuma tujuh bersalaman umah kada jadi sih dapat 8 9 jadi anak tadi kan kenapa ya karena barakat gurunya tadi jadi sidin ini baik kelakuan aku ini mahulun kada bisa walaupun dapat 0 terus. Nah, tapi ya barakat di situ tadi sidin ke-7. Nah, itu namanya tambahan-tambahan. Nah lah berman ke masih banyak lagi lah. Nah, banyak lagi nya bukunya banyak lagi lah. Malah kamu baca. Bila 7 menit lagi kan ya. Jadi pas sama. Salah kaya makan di sini kaya kamu bawa rumah ada bapak. Kejadian di rumah di sebelah sini ya saya. Iya ada. Kalau ada di sini bagaimana? Buahnya ini kira-kira buah pantai nak kasihnya cuma cara bang ini orang mahal ya. Artinya buahnya di tangan saya. Buah siang aja jual kiplek ya. Nah itu ngarannya hati ngarannya. Dan apabila adalah baik jantung itu sebab bagi baik segala anggota niscaya wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaikkannya dan memelihara daripada kebinasaan. Punya bila hati itu baik, insya Allah samanya baik. Dan itu yang pacangan dipandang hari kiamat kan. Hari kita ini tadi pang lebih mementingkan mementingkan penampilan daripada dalam hati. Bepergian lah, mana teh, maaf lah, mana tarian gue nyarian baju di kita takkan, betul lang umpat fitness, apa nama gerakan nama apa? Ya game menganulah. Pokoknya supaya awak apa ya? Stek lah. Tapi orangnya kalau berduit, dia kurus berduit, aku nih itu dipakai. Mau seorang misalnya maaf lah, seorang dia jadi bibinian, misalnya seorang bibinian bungas misalnya, ini misalnya kurus, ini bungas, biar kurus tapi duit banyak benar ini, bakabat duit, ini bungas, tapi naharat, tapi kalau duit kira-kira mau akal sehat lah, aku biar bunga apa nih, kurus, yang penting berduit. Awal karena kurus tuh kan tapal, kurusnya tawan duit belum makanya. Jadi, misalnya kan ini tadi sekung bunga, sekung misalnya tahirang, tapi ini bunga lu banyak duit bakabat bibinan tuhnya tapal mau hanya nang hirang tuh pakai duit. Insyaallah bunga sih ya, Gang. Ya kalau ada ini kan kita untuk jangan dicari tadi penampilan. Wah ini orang bibinan cerdas kita berpikir tuh mah. Berarti kan mata duitan lah, bukan masalah mata duitan. Seorang tuha karena perlu duit, makan adalah duit lah. Hendak menyekolahkan anak berduit, hendak tolak kemana-mana berduit, hendak makan sabida motor berduit. Ada cinta kan aku, cinta aja kalau dimakan, apa kawan? Harus ada. Makanya diantara bila anak kawin itu, nang apa ya? Salah satu diantaranya adalah mampu zahir dan batinnya cintanya mungkin, tapi batin zahirnya sekalinya sandang kadeda, pangan kadeda, sandang pangan papan kadeda, nah itu ngalih kan. Syukur-syukur bibirnya tuh apa ya ridha nyawan keadaan lakiannya. Jangan-jangan karena kisahnya tadi bercintaan, sama bercintaan. Sekalinya pas sakit berdua ada bibirnya ini mahir nyaman, ayo kayak pakai malakian. Nah, mungkin tinggilakannya, punya bunga sih tinggilakannya gitu. Tapi banyak ada bunga sih harusnya tinggilakan. Kalau lu kan payu, ada lakiannya yang mana ya hati tinggilakan aku biasa pulang. Imun berduit aja. Ya kan biasakan sembarangan sih, nggak mau ini mau pikir om ini bilang, anak aku juga memang duit kededa anak kededa. Aku juga kayak bina bola mau gue sih aku pikirin juga ada lah maaf lah nih kisah lah tadi bujuran. Jadi ingat tuh mati laki, meninggal laki, kan wajar bila orang makan pasti apa ya, mbah makan lapar lah, bila lapar apa pulang, makan pulang sama orang begini tuh, bila kita kan lapar kalau lah, mati laki lapar lah, nah anak makan pulang mah gitu jadinya, makan langsung tinggal, nah
Balaki salahnya nang laki ini umpat di batang aja nang bini bagawi jadi nang bini mun kakaknya aku memelihara laki ngerinya sudah malah babihan jadi lalunya apa ya jadi ibu dan bapak gue maksudnya maharago anak seorang nang apa ya nang paknya saurangan daripada awan laki sekalinya cakanya tadi lah paling batinnya nyaman malam siang penyaman tapi seorang begawi pulang kira-kira mau pikir bina pintarnya di nang itu nah ada juga semalam tuh lah berkali-kali sidin kawin berkali-kali orang sugih kan satu batan bila sugih ini kan cari laki nang tabungan setengah taganang awak bel tapi sekalinya mau bawa duit lari seorang wah ini kadang lagi kawin sidin padahal sini hendak kawin pulang cuma kali hendak kenapa nggak dibukul lagi terus nah jadi berpikir nah kayak itu mempacangan nang seorang diakalinya nah jadi kita kawalah nah ianya hatinya baik tapi bila hatinya nang kada baik tadi nah kalian enggak yang keempat alasannya nah lu pada lah yang keempat kenapa perlu kita membersihkan diri kita nih daripada anggota zahir kita terutama muka hati nah ianya keempat bahwasanya jantung ini jantung lah pada hati lah itu tempat taruh bagi segala sifat kepujian jadi hati kita nih lah seyugianya jangan diantar nakal baik iman makrifat tawakal ridho ilmu atau pengetahuan maka patut sangat bagi pataruhan yang seperti ini bahwa dipelihara akan dia daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga daripada satu yaitu syaitan. Jadi jaga hati kita. Lagu siapa aja? Jagalah hati tanah. Jagalah hati. Nah ada yang terjadi lagu OPK kan? Iya ya OPK lah. OPK atau nah itu ada lagunya lah. Nah hati itu pernah dicari banyak orang muhalnya muha kada bunga saja tapi hatinya masya Allah luar biasa kalau ingin memandang itu anu orang yang jelek kan ujungnya jadi apa ya jadi bungas banyaklah orang kawinan atau bakawan tuh ketikanya bakawan tuh anu pemenang benci benar apa ya anu katuju benar melihat muhanya tuh kan bungas kan kira-kira bakawan orang bungas orang kada bungas kira-kira nyaman-nyaman sedikit melihat muhanya aja tak boleh tapi bila mana muhanya tak boleh ya. Nah tapi ternyata ketika bakawan itu orangnya bungas bang tapi kelakuannya bikin jengkel nah tadi bungas sama kada lagi merasa bungas seorang asa kada nyaman bakawan sama itu tapi ketika orangnya maaf lah orangnya kurus muhanya hirang ya. Tapi berduit ya Allah untuk orang nyamannya berduit atau kada berduit biasanya tapi orangnya baik benar oh my god nangka itu pemulaan tuh asal memang tapi dengan kebaikan itu membuat kita nih melihat muhanya tuh kada apa ya kada benci nah itu karena hatinya tadi sudah apa ya mengikat kita sudah sampai ada nah itu berarti sampai berapa nih 4 lah nah ini jadi gitu orang nyaman kita isa kan nah cuma diumumkan lah minggu karena kita perayakan seminggu dulu minggu karena lo kok ada anak kami ya biasanya mulai Jumat tuh ada langsung kumpul deh ada langsung kumpul Jumat tuh deh yang Sabtu tuh pasti dari Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu beli lagi 4 hari bisa kumpul dah ya Pak di mana Bembalem tuh Bembalem kok jarang di mana-mana gitu ya ini ada nang keluarga Sarip apa nih mahaul lah ya, dapat makanan juga kita ya mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat berbarokah dunia akhirat dan kalau kita diberikan taufik Allah SWT untuk mengamalkannya menjadi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim 'ala محمد ينزل الملائكة على إلى يوم الدين وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر عليه سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بإحسان في الدين والشكر ورحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Rasulullah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. يا خلاق يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا على ذكرك ولنعمك شاكر وعلى قضائك وبلاغك من الصابرين من الحلال مرزقك من الحرام محسن في الجنان امين. والى وجهك وجنبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبنصر المتمتعين. ردنا اللهم اليك مردا جميلا. ردنا اللهم اليك مردا جميلا. ردنا اللهم اليك مردا جميلا. ولا تجعل لهم من الشيطان علينا في سائر الحال ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده خير ولا سبيلا. واثبتنا اللهم على كرامتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا واجرا بك عظيما. وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليا. اجعل لنا ثواب ما قرانا من انواع الخيرات من تعليم كتابك وجميع الخيرات في ذلك وهدية بالغة ورحمة نازلة وشرفة متقبلا قبل ذلك ومن حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى إلى رؤيا آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين وعلى آله وصحبه والقرب والتابعين وتابع بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى رؤيا الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين الصوفية المحققين أجمعين. ثم إلى رؤيا من قرناهم بسببهم وتنقل العظيم من أجرهم وجهتهم من أن تعلم بهم وبأسماء يا ولنا يا رب العالمين. وخصوصا إلى روح حجة صالحة بنت حجي حاضري وصولها وفر برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصل اللهم صوب ذلك بنا إليهم. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وقرابتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمرسلين وفروهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصل اللهم صوب ذلك بنا إليهم. ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأرض حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.